ओम शांति 15 फेब्रुआरी 2025 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे, बाबा तुम मानकु दैवी धर्म एवं श्रेष्ठ कर्म शिखाउछंती। सेथिपाई तुम द्वारा कौनसी आसुरी कर्म हेबा उचित नुही। बुद्धि बहुत शुद्ध हेबा दरकार। बाबा तुम मानकु दैवी धर्म एवं श्रेष्ठ कर्म शिखाउछंती। सेथिपाई तुम द्वारा कौनसी आसुरी कर्म हेबा उचित नुहे। बुद्धि बहुत शुद्ध हेबा दरकार। प्रश्न, देह अभिमान रे आसिले प्रथमे केउ पाप होइथाए? देह अभिमान रे आसिले प्रथमे केउ पाप होइथाए? उत्तर, जदि देह अभिमान रहिछि तेबे बाबांको मने पकाइबा बदलरे देहधारीଙ୍କ कथा मने पड़िब। दृष्टि खराब हेब, मनरे खराब विचार आसिब। एहा बहुत बड़ पाप अटे। तेणु बुझिबा दरकार जे मो उपरे माया आक्रमण करुछि। तेणु तुरंत सावधान होइजिबा उचित। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती। तेबे आत्मिक पिता केउठारु आसिले? आत्मिक दुनियारु, जहाकु निर्वाण धाम अथवा शांति धाम मध्य कुहंती। एहा तो हेउछि गीतार कथा। अन्य माने तुमको पचारुछंती एही ज्ञान केउठारु आसिछि? कुह, एहा तो सेही गीतार ज्ञान अटे। गीतार पाठ चालुछि एवं बाबा पाठ पढ़ाउछंती। गीतारे भगवान वाच रहिछि ना? एवं भगवान केवल जणे ही अटंती। सिए शांतिर सागर अटंती। शांति धामरे रहिथांती, जेउठारे आमे मध्य रहिथाउ। बाबा बुझाउछंती एहा पतित पाप आत्मा मानकर तमः प्रधान दुनिया अटे। तुमे मध्य जानुछ वास्तव रे आमे आत्मा माने एही समय रे तमः प्रधान अटु। 84 जन्मर चक्र लगाई सतो प्रधान रु एबे तमः प्रधान अवस्था को आसिछु। एहा पुरुणा अथवा कलिजुगी दुनिया अटे ना? एही नाम सबु वर्तमान समय अटे। पुरुणा दुनिया परे पुणी नुआ दुनिया आसीथाए। भारतवासी माने एहा मध्य जानिछंती जे महाभारत लढ़ई मध्य सेतेबेले लागिथिला जेतेबेले कि दुनिया बदलिबार थिला। सेतेबेले ही बाबा आसी राजयोग शिखाइथिले। तेबे भूल कौन होई जाइछि? प्रथमे तो कल्पर आयुष्य को भूली गले एवं गीतार भगवान को मध्य भूली गले। श्रीकृष्ण को तो गॉड फादर कुहा जाई परिब नाही। आत्मा कहुछि गॉड फादर, तेबे सिए निराकार होई गले। निराकार बाबा आत्मा मानकु कहिथांती, मते मने पकाओ। मो ही पतित पावन अटे, मते ही डाकिथांती, हे पतित पावन। कृष्ण तो देहधारी अटंती ना? मोर तो कौनसी शरीर नाही, मु निराकार। मु मनुष्य मानकर पिता नुहे, आत्मा मानकर पिता अटे। एहा तो पक्का निश्चय करिनेबा दरकार। घड़ी घड़ी आमे आत्मा माने एही बाबांक ठारु वर्षा नेउछु। वर्तमान 84 जन्म पूरा हेबाकु जाउछि। बाबा आसिछंती, तेणु तुमे माने बाबा बाबा ही करुथाओ। बाबांको बहुत मने पकाइबा दरकार। सारा कल्प शारीरिक पितांको मने पकाई आसिछ। वर्तमान बाबा आसिछंती एवं मनुष्य सृष्टिरु समस्त आत्मा मानकु घरकु नहीं जाउछंती। कारण रावण राज्य रे मनुष्य मानकर दुर्गति होई जाइछि। सेथिपाई एबे बाबांको मने पकाइबा दरकार। एकथा मध्य कौनसी मनुष्य बुझु नाहंती जे वर्तमान रावण राज्य अटे। रावणर अर्थ को भी केही बुझु नाहंती। दशहरा पालन करिबा केवल गोटिए प्रथा होई जाइछि। तुमे माने मध्य एहार अर्थ को किछि बुझि नथिल। वर्तमान तुम मानकु ज्ञान मिलिछि अन्य मानकु ज्ञान देबा पाई। जदि अन्य को बुझाई पारुनाह तेबे बुझिजिबा दरकार जे निजे किछि बुझि नाह। बाबांक पाखरे सृष्टि चक्रर ज्ञान अछि। आमे तांकर संतान अटु
ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମର ଏହା ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଅଟେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା। ଏହା ରାଜଯୋଗ ଅଟେ ନା? ଏହି ଜ୍ଞାନ ନରରୁ ନାରାୟଣ, ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବାର ଜ୍ଞାନ। ସେମାନେ କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମକୁ ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଏହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପୁରୁଣାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବା ଦରକାର। ଚକ୍ରକୁ ତ ଜାଣିଯାଇଛ। ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି 4ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈବୀ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଦୈବୀ ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୈବୀ କର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ତୁମକୁ ଦୈବୀ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆସୁରୀ କର୍ମ ହେଉନାହିଁ ତ? ମାୟାର ପ୍ରଭାବରୁ କୌଣସି ଖରାପ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ ତ? କୁଦୃଷ୍ଟି ରହୁନାହିଁ ତ? ଯଦି ଦେଖୁଛ କାହାର କୁଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଅଥବା ଖରାପ ବିଚାର ଆସୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସାବଧାନ କରିଦେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିବା ଦରକାର। ତୁମଠାରେ ମାୟାର ପ୍ରବେଶତା ହେବା କାରଣରୁ ଖରାପ ବିଚାର ଆସୁଛି। ଯୋଗରେ ବସି ଯଦି ବାବାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ କାହାର ଦେହ ପ୍ରତି ବୁଦ୍ଧି ଯାଉଛି, ତେବେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ମାୟାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ପାପ କରୁଛି। ଏଥିରେ ତ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ବଚନ ବାହାରିବା ଦରକାର, କୁବଚନ ନୁହେଁ। ଥଟ୍ଟା ମଜା ଆଦି ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ତ ମଜାରେ କରିଦେଲି, ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହସିବା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଯେଉଁଥିରେ ବିକାରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଥିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ନାଗା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିକାର ଆଡ଼କୁ କେବେ ବି ଯାଏ ନାହିଁ। ରହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଚଞ୍ଚଳତା ଯୋଗ ବିନା କେବେ ବି ଯିବ ନାହିଁ। କାମ ବିକାର ଏପରି ଶତ୍ରୁ ଯେ ଯଦି ଯାହାକୁ ବି ଦେଖିବ ଯୋଗ ପୁରା ନଥିବ, ତେବେ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରୁହ, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବେମାରୀ ରହିବ ନାହିଁ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ ଏଭଳି ହେବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ରାବଣର ଚଞ୍ଚଳତା ହିଁ ନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ। ସେଠାରେ ଯୋଗୀ ଜୀବନ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ପକ୍କା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ବେମାରୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ନେବା କୌଣସି ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିବାକୁ ହେବ ନା। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାହା ମିଳିବ। ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ପାଇ ପଇସାକର ପଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ସବଜେକ୍ଟ ତ ବହୁତ ଅଛି ନା। କେହି ଡ୍ରଇଂରେ, କେହି ଖେଳରେ ନମ୍ବର ନେଇଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବିଷୟ। ଏହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି। କିଛି ନା କିଛି ମିଳିବ, ବାକି ବାଦଶାହୀ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେବା ବହୁତ କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ବାଦଶାହୀ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ରହେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହିଁ ହୋଇନଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ସାହସ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବେମାରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା। ତୁମେ କୌଣସି କଥାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିଲା ପରି ରୁହ। ପରମପିତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ଧର ବାଡ଼ି ହୁଅ। ତୁମେ ତ ରାସ୍ତା ଜାଣିଛ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ, ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଘୂରୁଛି। ଯିଏ ଯିଏ ମହାରଥୀ ଅଟନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଥାଏ। କେଉଁଠି ବହୁତ ଧନବାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବିଲକୁଲ ଗରିବ। ରାଜପଦରେ ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ନା। ବାକି ହଁ, ସେଠାରେ ରାବଣ ନଥିବା କାରଣରୁ ଦୁଃଖ ହୋଇନଥାଏ।
ବାକି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ହିଁ ସୁଖ ରହିଥାଏ। ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ସେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନେକଙ୍କର ତ ଚାଲିଚଳନ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ କାହାରି କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ କିଏ କେତେ ମାର୍କସ୍ ନେଇ ପାସ୍ କରିବେ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ହାୟ ହାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପ ଦାଦା ଉଭୟ ମିଶି କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛ ଏଠାକୁ ଆସ, ଆସି ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାଅ। ତେଣୁ ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା କେତେ ସହଜ ଔଷଧ। ତୁମେମାନେ କୁହ ଆମେ କେବଳ ଏକ ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କୁ ମାନିଥାଉ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଡାକୁଛ କି ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରାଅ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ତ ଦାଦା ଅଟନ୍ତି, ବାବା ବି ନୁହନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ବର୍ଷା ମିଳେ କି? ନିରାକାର ବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଡାପ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଷ୍ୟ କରି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ତ କିଛି ବି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳିବ ଏବଂ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଲାବାଲା ଜଣେ, ଏସବୁ ହେଲା ତାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ତ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏବେ ପୂଜ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛୁ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁନାହୁଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହେଲା ହିଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏହା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନସାଗରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ବାକି ଏହି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଭକ୍ତିର ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିବା ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ନଦୀ ଜ୍ଞାନସାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିଛୁ। ବାକି ତାହା ହେଉଛି ପାଣିର ସାଗର ଓ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ କଥା ଉପରେ ବିଚାର ଚାଲିବା ଦରକାର। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧି ଚଲାଇବା ଦରକାର। ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କର। ଯଦି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କୁବଚନ ବାହାରେ ବା କୁଦୃଷ୍ଟି ଯାଏ, ତେବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକ୍କାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ମୁଖରୁ କୁବଚନ କାହିଁକି ବାହାରିଲା, ମୋର କୁଦୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ଗଲା। ନିଜକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମାରିବା ଦରକାର। ବାରମ୍ବାର ସାବଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ମୁଖରୁ ଯେପରି କୌଣସି କଟୁ ବଚନ ନ ବାହାରୁ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହାକୁ ପାଗଳ କହିବା ମଧ୍ୟ କୁବଚନ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କାହାର ମହିମା ଗାନ କରୁଛି। ଏକମାତ୍ର ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ତ କାହାକୁ ପାବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା ତ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ପବିତ୍ରତାର ସାଗର ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ମୁଖରୁ କୌଣସି ପଥର ବା କୁବଚନ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। କୁଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଦେଇଥାଏ। ବହୁତ ମେହନତ ଦରକାର। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଅଭିମାନ। ଦେହ ତ ବିନାଶୀ ଅଟେ। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ପିତା ନିଶ୍ଚିତ କେହି ଥିବେ ନା। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ପିତା କିପରି ବିରାଜମାନ ହୋଇପାରିବେ?
ସମସ୍ତେ ପିତା କିପରି ହୋଇପାରିବେ ଏତିକି ବି ଅକ୍କଲ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶିବ। ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ରୁଦ୍ରରାତ୍ରି ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ବି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। କହିବେ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ରୂପ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଲୀଳା ଅଟେ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛ ବେହଦ୍ର ପିତାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ସେହି ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଲେବର୍ସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇବେ ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ଯୋଗ ଶିଖାଇବେ? ରାବଣ ଏକଦମ ପତିତ କରିଦିଏ। ପୁଣି ବାବା ଆସି ପରିସ୍ଥାନୀ କରାଇଥାନ୍ତି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନା? କିନ୍ତୁ ଏକଥା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପରିସ୍ଥାନୀରୁ ପୁଣି କେତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତିର ଗାୟନ ହେଉଛି। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ସେବା କରିପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏଣେତେଣେ ଘୂରିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଚାଲ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଠାରୁ ପଇସା ନିଅ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଆମେ ପବିତ୍ର ରହିବୁ। ତେବେ ଆମେ ତୁମ ହାତରୁ ଖାଇପାରିବୁ, କିଛି ବି ନେଇପାରିବୁ। ଭାରତରେ ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ଅଛି। ବିଦେଶ ଆଦିରୁ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ କି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେହୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। କେବେ ହେଲେ ଏପରି ହସ ମଜା କର ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ବିକାରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଥିବ। ନିଜକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମୁଖରୁ କେବେ ବି କଟୁ ବଚନ ବାହାର କରିବାର ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ଏପରି ହସ ମଜା କର ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ବିକାରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଥିବ। ନିଜକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମୁଖରୁ କେବେ ବି କଟୁ ବଚନ ବାହାର କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ବହୁତ ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କାହା ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାର ନାହିଁ। ଯଦି କୁଦୃଷ୍ଟି ଯାଉଛି ତେବେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ବହୁତ ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କାହା ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାର ନାହିଁ। ଯଦି କୁଦୃଷ୍ଟି ଯାଉଛି ତେବେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ନିରନ୍ତର ଯୋଗ ଏବଂ ସେବାର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଳିଆ ନଖରାମିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଭବ। ନିରନ୍ତର ଯୋଗ ଏବଂ ସେବାର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଳିଆ ନଖରାମିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଭବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପିଲାଳିଆ ନଖରାମି ଅଟେ। ଏବେ ଆଉ ଏହିଭଳି ନଖରାମି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ ବାକି ରହିଛି, ତାହା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ସେବା କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ମନେ ନ ରହୁ। ଉଠିବା ମାତ୍ରକେ ଯୋଗ ଏବଂ ସେବା। ଶୋଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଏବଂ ସେବା। ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏହି ସନ୍ତୁଳନ କାୟମ ରହିଥାଉ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ ପିଲାଦିନର କଥା ସବୁ ବା ପିଲାଦିନର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ସମାପ୍ତି ସମାରୋହ ପାଳନ କର। ତେବେ କୁହାଯିବ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା। ତେଣୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା। ତେଣୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।